Actually, our art city opened in 2008, madam, in the Navipet Mandal, in rented building. The state government provided 1 acre land in ITDC building, madam. So, we have, with the support of MORD, we have constructed the old building. And from 2014, functioning in this building, madam. So, since 2008, we have trained 10,000 people, madam. So 70% is the settlement, madam. 20% हियर तेलुगु नहीं आता तो थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ. बहुत अच्छा लगा. एंड आज हमारे रवि जी बोले कि फर्स्ट टाइम कलेक्टर मैडम आज विजिटेड और दैट एनी कलेक्टर. तो मैडम आज विजिटेड फर्स्ट टाइम. मैडम यहाँ पे थोड़ा टाइम दिए. सो आप लोग लकी हैं. इससे रेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता नॉर्मली कलेक्टर को मिलने के लिए, देखने के लिए, बात करने के लिए, सुनने के लिए. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी. मैं 2 मिनट लूँगा. मैडम ऑलरेडी बोल दी कि मेरे पास 20 मिनट्स है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. आप लोगों को पता है. खाली एक चीज़ बोलता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ हम सब लोग होटल में भी खाना खाते हैं और मंदिर में भी खाना खाते हैं. खाना ज़्यादा टेस्टी कहाँ रहता है? होटल में जो खाना बनाता है वो ट्रेंड है, उसको सैलरी ज़्यादा मिलता है, उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो बेटर है. मंदिर में वो ट्रेंड नहीं है, उसको सैलरी कम मिलता है और जो खाना बनाने का जो सिस्टम है वहाँ उतना अच्छा नहीं है. बट मंदिर का खाना अच्छा लगता है. कारण क्या है? एक ही कारण है. जो खाना बनाता है वहाँ पे वो डिवोशन में बनाता है, क्योंकि वो भगवान के लिए खाना बना रहा है. होटल में जो बनाता है वो कस्टमर के लिए बना रहा है. देखिए इसको ज़्यादा मिल रहा है, सैलरी भी ज़्यादा मिल रहा है, इसको सब कुछ ज़्यादा मिलने के बाद भी खाना का टेस्ट अच्छा नहीं है. मैं ये इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं ना, कोई भी काम में थोड़ा सा डिवोशन डाल देने से, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पे हैं, कुछ ट्रेनिंग लेंगे, कल जाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, आपका खुद का करिए या कहीं किसी के पास काम करिए या कोई जैसे जैसे जो भी आप करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा डिवोशन कोई भी काम है. सो नॉर्मल काम अगर सैलरी के लिए, पैसा के लिए करते हैं तो काम होता है. सैलरी के लिए करिए, थोड़ा सा डिवोशन डाल देने से वो सेवा हो जाता है. तो जैसे वो पुजारी जी मंदिर में कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं. हालांकि वो भी काम ही कर रहे हैं, बट काम के साथ थोड़ा सा डिवोशन, वो सेवा हो जाता है. तो अब कोई भी आप बिजनेस देख लीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, कहाँ भी कस्टमर हमको चाहिए. बिना कस्टमर का कोई भी नहीं चलेगा. जैसे बैंक में हम लोग कस्टमर है तो हम लोग हैं, मैडम है, मैडम के पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं, सभी हम कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड सब लोग बोलते हैं कि कस्टमर इज गॉड, बट खाली हम लोग बोलते हैं कस्टमर इज गॉड. एक्चुअली में उसको लेना चाहिए कस्टमर, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कस्टमर के सर्वाइव नहीं करता. भले छोटा सा दुकान हो. जैसे मान लीजिए कुछ लोग टेलरिंग कर रहे हैं, अगर आपका फैमिली में हस्बैंड या पापा या कोई भी, या बैंक मुद्रा लोन दिया, आपने बड़ा सा दुकान इन्वेस्ट 5-10 लाख करके बना दिया, उसके बाद कस्टमर अगर नहीं आएगा तो आपका 5-10 लाख का कुछ फ़ायदा होगा? तो कस्टमर आपके लिए भगवान है. बिना कस्टमर से हमारा कुछ नहीं होगा. तो जितना भी आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप जो काम सीख रहे हैं, आप काम सीख रहे हैं, उसके साथ थोड़ा सा डिवोशन डाल दीजिए, तो वो सेवा हो जाएगा. जब सेवा का भाव आ जाता है ना, तो आपका सब कुछ अच्छा चलेगा. भगवान का ब्लेसिंग भी डायरेक्टली मिल जाएगा. तो मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ. आप जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, काम के साथ साथ थोड़ा सा डिवोशन डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा आपका हो जाएगा. డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ మీ అందరికి కూడా. సో మీరు కూడా ఎంతో చూస్తున్నట్టున్నారు. డీజీఎం సార్ ఆల్రెడీ సేవ గురించి చెప్పారు. ఐ థింక్ అది ఉంటే చాలు సక్సెస్ అవ్వడానికి ఒక మనిషి. బికాస్ ప్యాషన్ అండ్ సేవ రెండు కలిసి చేస్తే యూ కెన్ గో ప్లేసెస్. అండ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ అర్లియర్ ఆల్సో, అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద ఫ్యాకల్టీ. వాళ్ళు కూడా యాక్చువల్లీ దే ఆర్ గివింగ్ లైక్ సేవ ఓన్లీ, అండ్ దట్ ఈస్ ట్రూ సేవ. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దెమ్ గివింగ్ విత్ దేర్ హార్ట్ అవుట్. అండ్ మీరందరూ కూడా చాలా ఈగర్గా చేసుకుంటున్నారు. లాస్ట్ టైం నేను ఐ థింక్ సో ఒక 2-3 అవర్స్ స్పెండ్ చేసినట్టున్నా. ఐ కుడ్ గో అండ్ విజిట్ ఈచ్ ఆఫ్ యువర్ సీట్స్. అండ్ ఎంత టాలెంటెడ్ పీపుల్ మీరు ఉన్నారంటే ఐ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్. ఐ am expecting lot of such talent coming forward. డైరెక్టర్ గారికి అండ్ మా ప్రియ స్నేహితుడికి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. నేను మీ కొత్త జిల్లా కలెక్టర్ని. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 నెలలు అయింది, బట్ మీ అందరితో ఇప్పుడు కలవలేకపోయాను. సో నా పేరు లీలా త్రిపాఠి.
అండ్ నిజంగా మీరు రంధీర్ గారు చెప్పినట్లు నిజంగా మీ అందరూ ప్రతిభావంతుడే. ఎందుకంటే మన వంట గది నుంచి రెండు కావాలి, ఒకటి ప్రతిభ, రెండోది అత్తగారి పర్మిషన్. అత్తగారి పర్మిషన్ మీకు వచ్చిందంటే ఐ హోప్. ఎంతమంది గొడవ చేసి వచ్చారు నేను తప్పకుండా రావాలి అని? గుడ్, చేయాలి. నేను కూడా పెళ్ళి అయిన తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత నా ఆయనతో గొడవ చేసి ఎగ్జామ్ రాస్తాను. సో అంటే గొడవ అంటే ఆర్సిటీ క్లాప్ పోతుంది కాబట్టి టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఆర్సిటీ క్లాప్ కోసం చేసిన గొడవని మనం పోరాటం చేస్తాం. అది గొడవ కాదు, అది రెచ్చగొట్టడం కూడా కాదు. ఓకే, సో ఇందాక దివ్యం గారు మాట్లాడుతూ సేవాభావం గురించి చాలా సుదీర్ఘంగా చాలా చక్కగా ఒక మంచి ఉదాహరణతో మీ అందరికీ చెప్పారు. నా నాన్నగారు చెప్పేవారు, ఒక పనిలో మీరు విజయవంతం ఉండాలి అంటే పని మీద శ్రద్ధ అయినా ఉండాలి లేదా భయమైనా ఉండాలి. సరే, 90% మనకి శ్రద్ధ చాలు. శ్రద్ధ అంటే ఇందాక తన చెప్పినట్లు మనం ఒక సేవ భావతో, అంటే మనం జనాలకి ఏదో కొత్త విసులుబాటు కల్పిస్తున్నాం అనేది ఆ ఒక ఫీలింగ్. రెండోది భయం దేనికి? మనం ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ 0 నుంచి మొదలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంతమంది అమెజాన్ నుంచి పార్సల్ డెలివరీ తీసుకుంటారు చెప్పండి? అందరు. ఓకే, అందులో దాచేది ఏం లేదు. సో అమెజాన్ స్టార్ట్ అయింది ఒక చిన్న బుక్ షాప్ లాగా. ఓకే, సో కొన్ని ప్రయోగాలు చేయాలి. మీ అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందా? స్మార్ట్ ఫోన్లో గూగుల్ వాడతారా? గూగుల్ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ పిజ్జా డెలివరీ షాప్ లాగా స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు అది పెద్ద ఒక ఎంఎన్సి, అది సర్చ్ ఇంజిన్ కావచ్చు, మల్టీనేషనల్. కొంచెం మీడియా వాళ్ళ జరుగులో ఎలాంటివి తప్పు లేదు, అందులో కొన్ని ఫెయిల్ అవుతాయి. బట్ మీరు ఒకవేళ భయంతో నేను ఇది చేస్తే ఫలానా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇది ఒకవేళ వైఫల్యం అయితే నేను ఇప్పటి వరకు సంపాదించిన 20-25 వేల ఖర్చు అయిపోతుంది. ఆ ఖర్చుతో మీకు అనుభవం వస్తుంది అండి. అండ్ అనుభవంకి విలువ అంటే చాలా చాలా విలువ మన ప్రపంచంలో. ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా, ఏది ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో బిర్లే ఒక 1-2%కి సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఒక అటెంప్ట్ రాసిన తర్వాత, ఒక ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఏదైతే అనుభవం వస్తుందో దానికి విలువ లేనే లేదు. అది మీరు ఎంత డబ్బుతో కొనలేరు. ఓకే, సో మీరు తప్పకుండా ప్రయోగాలు చేయాలి. మీరు ఏ ఉద్యోగాలు పెట్టినా మీ బ్యాంక్ హిస్టరీ ఇప్పటి వరకు మీరు తీసుకున్న లేన్దేన్ అవి అన్నీ అందులో కనిపిస్తాయి స్పష్టంగా. ఇందాక చెప్పారు డీజీఎం గారు, రంధీర్ గారు, మీకు మీ కాగితాల మీద ఫుల్ పట్టు ఉండాలి. అప్పుడు ఎవరైనా అది సైబర్ నేరాలు కావచ్చు, ఇలాంటివి కావచ్చు, మీరు దానికి గురి కాకుండా ఉంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీ గుర్తింపు, మీ డిజిటల్ గుర్తింపు, మీ ఆధార్, మీ మొబైల్. రెండోది, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత మీరు నిజామాబాద్కి, వినాయక్ నగర్కి, సుభాష్ నగర్కి, ఎంతమంది సుభాష్ నగర్ నుంచి ఉన్నారు? ఈ పరిమితి కాకుండా మీరు రాష్ట్ర స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో మీకు గుర్తింపు వదిలే మీకు డబ్బు రావాలి అంటే మీకు ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ ఉండాలి. సో అందులో మీరు అమెజాన్ లాంటివి ప్లాట్ఫామ్లో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, ఏదో ఐటమ్ వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారు. నేను మొన్న చూశాను, ఒక ఇంట్లో హోమం ఉండే, సో పెంట గొప్పలతో చేసిన పిడకలు కూడా అమ్ముతున్నారు. నా అమ్మగారు చూసి నా మీద గొప్పటారు, ఇది మీరు ఆన్లైన్ కొంటారా, చంపలు పడతాయి మీకు. సో సమయం ఉన్నదంటే మాతో మాట్లాడుతుంది.